میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طاسین میم، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ ہم آپ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، اور ان میں سے ایک فرقہ کو کمزور کر رکھا تھا، اور ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بے شک و شبہ وہ تھا ہی مفسدوں میں سے۔ اور پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا، اور ہم انہیں پیشوا اور زمین کا وارث بنائیں، اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت و اختیار دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہ، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر خوف یا رنج و غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں۔ آخر فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا تاکہ آخرکار یہی بچہ ان کا دشمن ہو اور ان کے رنج کا باعث بنے۔ کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطا کار۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور یہ لوگ شعور ہی نہ رکھتے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھی کہ اس واقعہ کو بالکل ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے، یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا، تو وہ اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہی، اور فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا۔ اور ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ یہ کہنے لگی کہ کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو اس بچہ کی تمہارے لیے پرورش کرے اور ہوں بھی وہ اس بچے کے خیر خواہ۔ پس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور آزردہ خاطر نہ ہو، اور جان لے کہ اللہ تعالی کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت و علم عطا فرمایا، اور نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے وقت شہر میں آئے جب شہر کے لوگ غفلت میں تھے۔ یہاں دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا، یہ ایک تو اس کے رفیقوں میں سے تھا اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے۔ اس کی قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا اس سے فریاد کی، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ پھر دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، یقیناً وہ بخشش اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ کہنے لگے اے میرے رب، جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم فرمایا، میں بھی اب ہرگز کسی گناہگار کا مددگار نہ بنوں گا۔ صبح ہی صبح ڈرتے اندیشہ کی حالت میں خبریں لینے کو شہر میں گئے کہ اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اس میں شک نہیں کہ تو صریح بے راہ ہے۔ پھر جب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑنا چاہا، وہ فریادی کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام، کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ تو ملک میں ظالم و سرکش ہی ہونا چاہتا ہے، اور تیرا یہ ارادہ ہی نہیں کہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔
اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، بس تو بہت جلد چلا جا، مجھے اپنا خیر خواہ مان۔ پس موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوف زدہ ہو کر دیکھتے بھالتے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے، اے پروردگار، مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ لے چلے گا۔ اور جب آپ مدین کے پانی پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے، اور دو عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روکتی ہوئی دکھائی دیں۔ پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ وہ بولیں کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتی، اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ پس آپ نے خود ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف ہٹ آئے اور کہنے لگے، اے پروردگار، تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی، کہنے لگی کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو وہ کہنے لگے، اب نہ ڈر، تو نے ظالم قوم سے نجات پائی۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جی، آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ اس بزرگ نے کہا، میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اس مہر پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں۔ ہاں، اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہے۔ میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں، اللہ کو منظور ہے تو آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خیر، تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی، میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، اور ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ اور کارساز ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوہ طور کی طرف آگ دیکھی۔ اپنی بیوی سے کہنے لگے، ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سینک لو۔ پس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیے گئے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار۔ اور یہ بھی آواز آئی کہ اپنی لاٹھی ڈال دے۔ پھر جب اسے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح پھن پھنا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر واپس ہو گئے اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا۔ ہم نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، آگے آ، ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے۔ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال، وہ بغیر کسی قسم کے روگ کے چمکتا ہوا نکلے گا، بالکل سفید، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے۔ بس یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں۔ فرعون اور اس کی جماعت کی طرف یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پروردگار، میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں، اور میرا بھائی ہارون علیہ السلام مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان والا ہے، تو اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج تاکہ وہ میری تصدیق کرے، مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، فرعونی تم تک پہنچ ہی نہ سکیں گے، بس سبب ہماری نشانیوں کے تم دونوں اور تمہاری تابعداری کرنے والے ہی غالب رہیں گے۔ پس جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہمارے دیے ہوئے کھلے معجزے لے کر پہنچے تو وہ کہنے لگے، یہ تو صرف گھڑا گھڑایا جادو ہے، ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانہ میں کبھی یہ نہیں سنا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، میرا رب تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے جو اس کے پاس کی ہدایت لے کر آتا ہے اور جس کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہوتا ہے، یقیناً بے انصافوں کا بھلا نہ ہوگا۔ اور فرعون کہنے لگا،
اے दरबारियों, मैं तो अपने सिवा किसी को तुम्हारा माबूद नहीं जानता। सुन ए हामान, तू मेरे लिए मिट्टी को आग से पकवा, फिर मेरे लिए एक महल तामीर कर, तो मैं मूसा अलैहिस्सलाम के माबूद को झांक लूं और उसे मैं झूठों में से ही गुमान कर रहा हूं। और उसने और उसके लश्करों ने नाहक तरीके पर मुल्क में तकब्बुर किया और समझ लिया कि वो हमारी जानिब लौटाए ही न जाएंगे। बिल आखिर हमने उसे और उसके लश्करों को पकड़ लिया और दरिया बुर्द कर दिया। अब देख ले कि उन गुनाहगारों का अंजाम कैसा कुछ हुआ। और हमने उन्हें ऐसे इमाम बना दिए कि लोगों को जहन्नम की तरफ बुलाएं और रोजे कयामत मुतलक मदद न किए जाएंगे। और हमने इस दुनिया में भी उनके पीछे अपनी लानत लगा दी और कयामत के दिन भी वो बदहाल लोगों में से होंगे। और उन अगले जमाने वालों को हलाक करने के बाद हमने मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसी किताब इनायत फरमाई जो लोगों के लिए दलील और हिदायत और रहमत होकर आई थी, ताकि वो नसीहत हासिल कर लें। और तूर के मगरबी जानिब जबकि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म अहकाम की वही पहुंचाई थी, ना तो तू मौजूद था और ना तू देखने वालों में से था। और लेकिन हमने बहुत सी नस्लें पैदा की जिन पर लंबी मुद्दतें गुजर गईं, और ना तू मदियन के रहने वालों में से था कि उनके सामने हमारी आयतों की तिलावत करता, बल्कि हम ही रसूलों के भेजने वाले रहे। और ना तू तूर की तरफ था जबकि हमने आवाज दी, बल्कि ये तेरे परवरदिगार की तरफ से एक रहमत है, ताकि तू उन लोगों को होशियार कर दे जिनके पास तुझसे पहले कोई डराने वाला नहीं पहुंचा। क्या अजब कि वो नसीहत हासिल कर लें। और अगर ये बात ना होती कि उन्हें उनके अपने हाथों आगे भेजे हुए आमाल की वजह से कोई मुसीबत पहुंचती, तो ये कह उठते कि ऐ हमारे रब, तूने हमारी तरफ कोई रसूल क्यों ना भेजा कि हम तेरी आयतों की ताबेदारी करते और ईमान वालों में से हो जाते। फिर जब उनके पास हमारी तरफ से हक आ पहुंचा तो कहते हैं कि ये वो क्यों नहीं दिया गया जैसे दिए गए थे मूसा अलैहिस्सलाम। अच्छा, तो क्या मूसा अलैहिस्सलाम को जो कुछ दिया गया था उसके साथ लोगों ने कुफ्र नहीं किया था? साफ कहा था कि ये दोनों जादूगर हैं जो एक दूसरे के मददगार हैं, और हम तो इन सब के मुनकर हैं। कह दे कि अगर सच्चे हो तो तुम भी अल्लाह के पास से कोई ऐसी किताब ले आओ जो इन दोनों से ज्यादा हिदायत वाली हो, मैं उसी की पैरवी करूंगा। फिर अगर ये तेरी बात ना माने तो तू यकीन कर ले कि ये सिर्फ अपनी ख्वाहिश की पैरवी कर रहे हैं, और इससे बढ़कर बहका हुआ कौन है जो अपनी ख्वाहिश के पीछे पड़ा हुआ हो बगैर अल्लाह की रहनुमाई के। बेशक अल्लाह ताला जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। और हम बराबर पै दर पै लोगों के लिए अपना कलाम भेजते रहे ताकि वो नसीहत हासिल कर लें। जिसको हमने इससे पहले किताब इनायत फरमाई वो तो उस पर भी ईमान रखते हैं, और जब इसकी आयतें उनके पास पढ़ी जाती हैं तो वो कह देते हैं कि इसके हमारे रब की तरफ से हक होने पर हमारा ईमान है, हम तो इससे पहले ही मुसलमान हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें उनके सब्र के बदले में दोहरा अजर दिया जाएगा। ये नेकी से बदी को टाल देते हैं और हमने जो उन्हें दे रखा है उसमें से खर्च करते रहते हैं, और जब बेहुदा बात कान में पड़ती है तो उससे किनारा कर लेते हैं और कह देते हैं कि हमारे अमल हमारे लिए और तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिए, तुम पर सलाम हो, हम जाहिलों से उलझना नहीं चाहते। आप जिसे चाहे हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह ताला ही जिसे चाहे हिदायत देता है। हिदायत वालों से वही खूब आगाह है। और कहने लगे, अगर हम आपके साथ होकर हिदायत के ताबेदार बन जाएं, तो हम तो अपने मुल्क से उचक लिए जाएं। क्या हमने उन्हें अमनो अमान और हुर्मत वाले हरम में जगह नहीं दी, जहां तमाम चीजों के फल खींचे चले आते हैं जो हमारे पास से बतौर रिज्क के हैं, लेकिन उनमें से अक्सर कुछ नहीं जानते। और हमने बहुत सी वो बस्तियां तबाह कर दी जो अपनी ऐशो इशरत में इतराने लगी थी। ये हैं उनकी रिहाइश की जगह जो उनके बाद बहुत ही कम आबाद की गईं, और हम ही हैं आखिर सब कुछ के वारिस। और तेरा रब किसी एक बस्ती को भी उस वक्त तक हलाक नहीं करता जब तक कि उनकी किसी बड़ी बस्ती में अपना कोई पैगंबर ना भेज दे,
जो उन्हें हमारी आयतें पढ़कर सुना दे, और हम बस्तियों को उसी वक्त हलाक करते हैं जबकि वहां वाले जुल्म सितम पर कमर कस लें। और तुम्हें जो कुछ दिया गया है वो सिर्फ दुनियावी जिंदगी का सामान और उसकी रौनक है। हाँ, अल्लाह के पास जो है वो बहुत ही बेहतर और देर पा है। क्या तुम नहीं समझते? क्या वो शख्स जिससे हमने नेक वादा किया है, जिसे वो कतन पाने वाला है, मिसल उस शख्स के हो सकता है जिसे हमने दुनियावी जिंदगी की कुछ यूं ही सी मनफात दे दी, फिर बिल आखिर वो कयामत के रोज पकड़ा बांधा हाजिर किया जाएगा। और जिस दिन अल्लाह ताला उन्हें पुकार कर फरमाएगा कि तुम जिन्हें अपने गुमान में मेरा शरीक ठहरा रहे थे कहां हैं, जिन पर बात आ चुकी वो जवाब देंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, यही वो हैं जिन्हें हमने बहका रखा था। हमने इन्हें इसी तरह बहकाया जिस तरह हम बहके थे। हम तेरी सरकार में अपनी दस्तबरदारी करते हैं, ये हमारी इबादत नहीं करते थे। और कहा जाएगा कि अपने शरीकों को बुलाओ, वो बुलाएंगे लेकिन उन्हें वो जवाब तक न देंगे और सब अजाब देख लेंगे। काश ये लोग हिदायत पा लेते। और जिस दिन उन्हें बुलाकर पूछेगा कि तुमने नबियों को क्या जवाब दिया, तो उस दिन उनकी तमाम दलीलें गुम हो जाएंगी और एक दूसरे से सवाल तक ना करेंगे। हां, जो शख्स तौबा कर ले, ईमान ले आए और नेक काम करे, यकीन है कि वो निजात पाने वालों में से हो जाएगा। और आपका रब जो चाहता है पैदा करता है और जिसे चाहता है चुन लेता है। इनमें से किसी को कोई इख्तियार नहीं। अल्लाह ही के लिए पाकी है, वो बुलंद तर है हर उस चीज से जो कि लोग शरीक करते हैं। और उनके सीने जो कुछ छुपाते और जो कुछ जाहिर करते हैं, आपका रब सब कुछ जानता है। और वही अल्लाह है, उसके सिवा कोई लायक इबादत नहीं। दुनिया और आखिरत में उसी की तारीफ है, उसी के लिए फरमा रवाई है और उसी की तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। कह दीजिए कि देखो तो सही, अगर अल्लाह ताला तुम पर रात ही रात कयामत तक बराबर कर दे तो सिवाय अल्लाह के कौन माबूद है जो तुम्हारे पास दिन की रोशनी लाए? क्या तुम सुनते नहीं हो? पूछिए कि ये भी बता दो कि अगर अल्लाह ताला तुम पर हमेशा कयामत तक दिन ही दिन रखे तो भी सिवाय अल्लाह ताला के कोई माबूद है जो तुम्हारे पास रात ले आए जिसमें तुम आराम हासिल करो? क्या तुम देख नहीं रहे हो? और उसी ने तो तुम्हारे लिए अपने फजलो करम से दिन रात मुकर्रर कर दिए हैं कि तुम रात में आराम करो और दिन में उसकी भेजी हुई रोजी तलाश करो, ये इसलिए कि तुम शुक्र अदा करो। और जिस दिन उन्हें पुकार कर अल्लाह ताला फरमाएगा कि जिन्हें तुम मेरे शरीक ख्याल करते थे वो कहां हैं, और हम हर उम्मत में से एक गवाह अलग कर लेंगे और अपनी दलीलें पेश करो, बस उस वक्त जान लेंगे कि हक अल्लाह ताला की तरफ है और जो कुछ इफ्तरा वो जोड़ते थे सब उनके पास से खो जाएगा। कारून था तो कौमे मूसा अलैहिस्सलाम से, लेकिन उन पर जुल्म करने लगा था। हमने उसे इस कदर खजाने दे रखे थे कि कई कई ताकतवर लोग बमुश्किल उसकी कुंजियां उठा सकते थे। एक बार उसकी कौम ने उससे कहा कि इतरा मत, अल्लाह ताला इतराने वालों से मोहब्बत नहीं रखता। और जो कुछ अल्लाह ताला ने तुझे दे रखा है उसमें से आखिरत के घर की तलाश भी रख और अपने दुनियावी हिस्से को भी ना भूल, और जैसे कि अल्लाह ने तेरे साथ एहसान किया है तू भी अच्छा सलूक कर और मुल्क में फसाद का ख्वाहा ना हो। यकीन मान कि अल्लाह मुफसिदों को नापसंद रखता है। कारून ने कहा, ये सब कुछ मुझे मेरी अपनी समझ की बिना पर ही दिया गया है। क्या उसे अब तक ये नहीं मालूम कि अल्लाह ताला ने उससे पहले बहुत से बस्ती वालों को गारत कर दिया जो उससे बहुत ज्यादा कुव्वत वाले और बहुत बड़ी जमा पूंजी वाले थे, और गुनाहगारों से उनके गुनाहों की बाज पुर्स नहीं की जाएगी। बस कारून पूरी आराइश के साथ अपनी कौम के मजमा में निकला तो दुनियावी जिंदगी के मतवाले कहने लगे, काश कि हमें भी किसी तरह वो मिल जाता जो कारून को दिया गया है, ये तो बड़ा ही किस्मत का धनी है। और जी इल्म लोग उन्हें समझाने लगे कि अफसोस, बेहतर चीज तो वो है जो बतौर सवाब उन्हें मिलेगी जो अल्लाह पर ईमान लाएं और नेक अमल करें। ये बात उन्हीं के दिल में डाली जाती है जो सब्रो सहार वाले हों।
आखिरकार हमने उसे उसके महल समेत दुनिया में धंसा दिया और अल्लाह के सिवा कोई जमात उसकी मदद के लिए तैयार न हुई, ना वो खुद अपने बचाने वालों में से हो सका। और जो लोग कल उसके मर्तबा पर पहुंचने की आरजू कर रहे थे, वो आज कहने लगे कि क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ताला ही अपने बंदों में से जिसके लिए चाहे रोजी कुशादा कर देता है और तंग भी। अगर अल्लाह ताला हम पर फजल ना करता तो हमें भी दंसा देता। क्या देखते नहीं हो कि नाशुक्रों को कभी कामयाबी नहीं होती। आखिरत का ये भला घर हम उन्हीं के लिए मुकर्रर कर देते हैं जो जमीन में ऊंचाई, बड़ाई और फख्र नहीं करते, ना फसाद की चाहत रखते हैं, और परहेजगारों के लिए निहायत ही उम्दा अंजाम है। जो शख्स नेकी लाएगा उसे उससे बेहतर मिलेगा, और जो बुराई लेकर आएगा तो ऐसे बदआमाली करने वालों को उनके उन्हीं आमाल का बदला दिया जाएगा जो वो करते थे। जिस अल्लाह ने आप पर कुरान नाजिल फरमाया है वो आपको दोबारा पहली जगह लाने वाला है। कह दीजिए कि मेरा रब उसे भी बखूबी जानता है जो हिदायत लाया और उसे भी जो खुली गुमराही में है। और आपको तो कभी इसका ख्याल भी ना गुजरा था कि आपकी तरफ किताब नाजिल फरमाई जाएगी, लेकिन ये कुरान मजीद आपके रब की मेहरबानी से उतरा। अब आपको हरगिज काफिरों का मददगार न होना चाहिए। और ख्याल रखिए कि ये कुफार आपको अल्लाह ताला की आयतों की तबलीग से रोक ना दें, इसके बाद कि ये आपकी जानिब उतारी गईं, तो आप अपने रब की तरफ बुलाते रहें और शिर्क करने वालों में से ना हों। और अल्लाह ताला के साथ किसी और माबूद को न पुकारना, बजुज अल्लाह ताला के कोई और माबूद नहीं। हर चीज फना होने वाली है मगर उसी का मुंह और जात, उसी के लिए फरमा रवाई है और तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे।